الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله. قال: وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه 3 حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال الإمام النووي: باب حكم ضفائر المغتسلة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقبه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال: وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد، وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. قال الإمام النووي: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله. واستتر، وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة: واجتبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تبتغي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تبتغي بها آثار الدم.
قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تبتغين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو قال تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال سبحان الله تطهري بها واستتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. قال الإمام النووي باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. قال وحدثنا محمد سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن زبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في بركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر
ابن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن ممحن قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن داما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر ابن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب استihbab ifadatil ma' ala ra'si wa ghairiha thalatha. Ini bab elok mencurahkan air di atas kepala dan bahagian tubuh yang lain sebanyak 3 kali. Jadi asal dalam mandi wajib ni meratakan air itu dikira sebagai satu sudah memadai, sebab dia naknya sailan ataupun isalatul ma' ila jami'il badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Cuma ada anjuran supaya sampai 3 kali. Riwayat daripada Jubair bin Mut'im katanya, tamarau, mereka bertelingkah ataupun mereka berbahas tentang mandi dekat dengan Nabi SAW. Maka ada yang berkata, ama ana, aku basuh kepala aku ni begini-begini. Mana basuh ka'lah lah. Maka Rasulullah SAW kata, adapun aku hanya mencurahkan di atas kepala aku ni dengan 3 akuf. Mana 3 kali sebanyak tapak tangan dia. Tetapi dalam riwayat ni, dalam riwayat satu lagi ni, dia kata, mana dah? Kufain. Ni. Ada istilah itu. Hasayat. Ataupun hafnah. Hafnah. Mana hafnah ni? Air sebanyak ni. Mana kalau ambil dalam besin juga, sebanyak ni, 3 kali. Katalah. Sehingga dia rasa dia telah suci. 3 kali. Jadi akuf tu, mana 3 akuf, mana 3 kali ambil air. Jadi maksud dia kata, pada setiap kali untuk basuh kepala tadi, dia ambil dengan 2 tapak tangan. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat lain yang menyebut salasah hasayat. Hasayat tu maknanya hafnah. Hafnah tu penuh 2 tapak tangan. Tak apalah ni. Riwayat satu lagi ni, kata Ibnu Salim. Dalam riwayatnya, haddatsana Husain, qala akhbarana Abu Bishr, wa qala inna wafda Saqif, qalu ya Rasulullah. Jadi popok Saqif ni popok daripada Taif lah. Popok daripada Taif. Riwayat sebelum pada tu, fa'ufrihu tu makna semua pun juga Allah. Riwayat sebelum pada tu, fa'ufrihu. Afraga. Curah. Ambil. Jadi afraga ni curah habis lah. Curah habis. Jika kata sikit-sikit tak pakai, sekali tu habis. Kalau kata afadha melimpahi, afraga ni asal maknanya mengosongkan. Jadi kata dalam riwayat Jabir bin Abdullah, rombongan daripada Saqif bertanya kepada Nabi. Saqif ni daripada Taif lah.
Mereka berkata, sesungguhnya negeri kita ni negeri sejuk. Cameron lah. Ini macam Cameron. Lagu mana nak mandi? Tempat sejuk ni mandi kak, sejuk ketah lah. Jadi nak mandi dalam keadaan sejuk ni, lagu mana Nabi kata, ada pun aku ni, aku curah di atas kepala aku tiga kali. Dengan 3 kali siram itu, padat dah lah. Dengan keadaan tempat sejuk. Tapi seperti yang kita kata ni, dalam bab mandi ni, sebenarnya tak ada hak. Sebab dia mandi ni, dia tak pakai wudu. Mandi ni dia, di samping kita nak akad hadas, kita boleh nak tabrid, nak menyejukkan tubuh kita tu, jadi dia tidak terikat. Mesti 3 macam wudu. Kalau wudu ni, dia tak boleh lebih daripada 3. Kemudian, riwayat daripada Jabir satu lagi ni, Rasulullah SAW bila mandi kerana janabah, Nabi mencurahkan di atas kepalanya itu dengan 3 hafanat. 3 hafanat seperti kata tadilah. Ambil air dengan penuh 2 tapak tangan. Faqala lahu Al-Hasan ibnu Muhammad, inna sya'ri kasin. Saya ni bulu lebak. Orang ni kan, kalau dah bulu lebak ni, atas belakang ada. Ibu kita ada seorang. Penuh atas belakang. Hak lengan ni tak sekira lah. Jadi Jabir kata, budak. Dia kata, ya benar akhi. Budak. Rambut Rasulullah SAW ni, lebih banyak lagi daripada rambut kamu. Mana dia tengok budak tu tak belah mana. Rambut dia tu tak lebat mana. Wa atyab, dan lebih rapi, lebih terjaga. Mana rambut Nabi ni panjang dan berminyak lah, rapi. Mana Nabi jaga dengan sebaik-baiknya rambutnya. Maknanya tak perlu kamu nak rasa tak cukup dengan 3 tu. Sehingga maknanya Nabi setara lebat rambut dia tu pun sudah memadai dah dari segi nak akad hadas. Kemudian bab berikut ni, bab hukum pintalan rambut bagi wanita yang mandi. Riwayat daripada Ummu Salamah. Katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya seorang perempuan yang mengetakkan simpulan rambut saya. Mana dia pintal tu kemah molek. Maka dia kata, perlukah saya untuk menguraikannya untuk mandi junub? Nabi kata, tak perlu. Sebenarnya memadai bagi kamu untuk curahkan di atas kepala engkau ni dengan 3 kali curahan. Hasayat. Seperti hafanat tadilah. Penuh 2 tapak tangan. Cukup dah. Summa tufidi na'alikil ma'. Kemudian kamu curahkanlah. Atas tubuh kamu ni, kamu meratakan. Ta'mimul ma'. Kamu meratakan air ke seluruh badan kamu. Maka sucilah. Sesalah. Jadi riwayat ni tak sebut wudu. Seperti dalam riwayat Maimunah, riwayat Aisyah terdahulu. Maknanya ini al-hadis yufassiru ba'du ba'da. Jadi hak tak jelas di sini, dia akan jelas itu sebab maksud dalam hadis ni dia lebih kepada nak cerita qadar memadai pada bilangan air, pada qadar yang mencukupi bagi air. Bukan dari segi kaifiat berwuduk dahulu, basuh kaki kemudian ke basuh kaki bersama dengan wuduk. Itu cerita lain. Ni sudut ni sebab konteks pertanyaan tentang dia yang pintalan rambut tu kuat sangat. Jadi tak perlulah Nabi di sini menyebut apa yang tidak ditanya. Sebab hak Ummu Salamah tanya ni berkenaan dengan pintalan rambut saja. Lepas tu hak dia tanya ni sebab ketak benar ni. Jadi kalau orang sanggup gitu, dia betul lah. Ini hak pita jaling tu. Jaling macam jadi tak perlu. Dalam riwayat hadis Abdul Razak. Perlukah aku membukanya kerana mandi daripada haid dan mandi janabah? Dia ada tanya 2 tu. Kemudian dalam riwayat satu lagi ni, walam yadhkuri al-haidah. Tak ada sebut. Mana di sini Imam Muslim ni dia jaga lafaz matan. Matan ni dia jaga. Jadi dari sudut ni memang Imam Muslim dia teliti dalam bab ni. Walaupun Bukhari tu dikatakan guru dia hebat daripada dia, tapi ada benda-benda yang dia lebih teliti berbanding dengan Bukhari. Kemudian riwayat daripada Abu Zubair, daripada Ubaid bin Umair katanya, qala balagha Aisyata anna Abdullah. Maknanya Aisyah mendapat tahu. Mana sampai berita kepada Aisyah bahawa Abdullah bin Ammar ini
memerintahkan wanita bila mana mereka tu mandi, hendaklah mereka membuka. Yang kunna ru'usahunna, yani yang kunna dhafaira ru'usihinna. Jadi dia pun tegur lah. Dia pun tegur. Afala ya'murhunna an yahliqna ru'usahunna. Ini afala ni dia ingkar. Dia bantah. Bapa tak suruh botak kepalanya. Maknanya tak perlu. Tak perlu sampai setara tu nak cermat, nak teliti ni. Sebab dia kira bila 3 kali tu sudah rapat dah kepada akar rambut. Kulit kepala sudah cukup dah. Kerana apa? Kerana aku mandi. Aku mandi dan Rasulullah SAW mandi dalam bekas yang sama. Mana mandi sekali. Mana Nabi tengok aku mandi. Mana kalau salah, Nabi tegur. Jadi, aku tidak lebih daripada mencurahkan atas kepala aku ni dengan 3 kali curahan. Nabi tak tegur. Jadi, hadis ni adalah hadis takrir. Pengakuan daripada Nabi. Maknanya benda yang dibuat di hadapan Nabi dan Nabi tidak tegur. Maknanya itu betul lah. Maksudnya keadaan dia serupa je lah lelaki puan. Maksudnya tak kira dia rambut lebak ke rambut berikat ke. Maksudnya 3 kali tu Sapan tu. Kalau ni orang mandi dengan shower tu tak. Dia gini rambut ni kan dah. Kalau orang tu dia katalah dia berjunuk. Sudah berjunuk sudah. Dia pergi cabut bulu dia cabut gerak bisa ke apa semua dah. Tak kena kumpul perempuan hit. Tak ada larangan untuk dia kerak kuku dia kena sipat. Bila nak mandi, kena mandi. Tak perlu. Maknanya waktu bahagia tak kena, tak rambut tu. Waswah. Waswah tu nyakit. Waswah tu sebab kita layan. Kalau kita tak layan, ya jadi gitu je. Nabi ni dia tutup dah pintu waswah. Cukup, tak lebih. Tapi menarik juga sebab Nabi tak ada sebut. Maksudnya dengan tadlik tu, maksudnya Nabi sekadar cuah gitu tanpa perlu gosok. Maksudnya Nabi nak tutup pintu waswah tu sampai setara tu. Mana tak ada dalam keterangan daripada Nabi tu perlu gosok. Gosok tu kalau macam Imam Malik kak, wajib dah. Tapi orang kata sunat je. Mana tentu dah sapa, cukup dah. Biasa kena wuduk. Kalau wuduk, kalau orang perempuan dia panjang, dia kena pasang, dia kena ambil lebih daripada kepala dia kena. Tu sebab dia kira hak tumbuh di sini ni dia kira wajah. Habis kena habis ya. Tahu lah kita. Jadi Pak ni pasal apa? Kena pasang apa? Ujung. Kalau kita duduk dengar. Sebab dia tidak wajah, dia rambut. Hak wajibnya sini. Rambut ni atas kepala pun sapu kepala. Kesapu rambut. Hak suruh basuh muka. Setakat ni lah. Kalau kita kira apa nak tarik dengan putih. Rambut tu sampai ujung dia tu. Kalau kira tak perlu tu sebab dia tidak termasuk apa yang dia katakan sebagai rambut. Lepas tu hak tu pun kalau kira sebagai wajah pun duduk sen ni belakang. Jadi kalau kira tak perlu. Tapi hak tempat ramah kita ni lagu tu lah saya kata. Ini bab elok. Wanita yang mandi haid itu dia menggunakan secebis daripada kasturi pada tempat darah. Riwayat daripada Mansur bin Safiyah daripada ibunya, daripada Aisyah. Katanya ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, kaifa taghtasilu? Lagu mana nak mandi haid? Nak mandi ketika suci daripada haid. Qala fa zakarat annahu 'allamaha kaifa taghtasil. Lepas tu dia sebutlah Nabi mengajarkannya itu bagaimana mandi. Kemudian dia hendaklah ambil secebis daripada kasturi. Maknanya ambil kapah, tek minyak kasturi. Firsah. Ataupun ambil kasturi itu sendirilah. Kalau tidak dalam bentuk minyak. Biasa kasturi ni dia bulat tu dah. Bulat. Tak tahu. Tak ada ni. Kita dah minyak kasturi. Tahu minyak lah. Bulat. Dia bulat untuk bau pusat ni. Hot tekak ada. Ada tekak. Tapi dia proses jadi minyak ni. Tapi kita tengok dah ke jual. Dia bawa pergi jual. Ori tak ori wallahu alam lah.
Jadi perempuan tu tanya, lagu mana aku nak bersuci dengan kasturi ni. Nabi kata, cucilah dengan gunakan kasturi ni. Subhanallah. Subhanallah ni bukan zikir dah ni. Dia tidak zikir ni. Sungguh. Gitulah. Sebab orang Urdu kan banyak kan. Orang Urdu ni, Allah, Allah. Dia bukan zikir tu, Allah, Allah. Sebab tu lah. Cina pak kita ni, Masya Allah. Dah. Dia tidak zikir tu. Dia tak jadi ahli tauhid dengan sebut semata-mata tu. Sebab dia jadi sebahagian daripada bahasa. Ta'jub. Subhanallah di sini dengan mana ta'jub. Ataupun di sini bagi Nabi memang lah, Nabi pelik ni. Ta'jub. Subhanallah. Ada juga orang lagu ni. Maha suci Allah. Sebab kalau kata ni zikir daripada Nabi, Nabi ucap ta'jub, pelik dengan keadaan perempuan ni. Subhanallah, Maha suci Allah. Mana yang ada juga makhluk manusia cipta Allah Ta'ala ni, hak jenis ni. Payah faham. Lambat nakak ni. Tapi ada kata Nabi ucap subhanallah tu sebab malu nak tunjuk detail. Yalah memang kalau kata di sini kinayah Nabi ni. Nabi nak mana hak ni payah diri lah. Moga hik tu duduk mana? Hik duduk mana? Tadi tak kira Nabi nak sebut dengan detail tu. Tapi betul lah hak mari nanya ni, hak lambat faham, lambat nakak. Moga mari tu dia mau mari tanya gapo. Takkanlah kita nak cerita benda lain. Jadi bila Nabi ayat dengan, kalau kira je lah dah dengan konteks soalan dia mari tanya tentang hik. Tak tentu dah hik tepat dia tu. Jadi kalau Nabi suruh nak kasturi, tak kena beri telinga. Jadi itulah Nabi kata Maha suci Allah. Mana yang ada orang lagu ni diciptakan oleh Allah Ta'ala, bukan tanda Allah Ta'ala lemah untuk menciptakan semua manusia ni cerdik, pandai, cepat, nakak. Ni ada lah. Temulah kita tu dengan hak jenis lagu ni. Maknanya di sini akhlak Nabi, kesabaran Nabi. Kita pun kalau jadi cikgu, jumpa dengan anak murid lagu ni, mecak juga, buih mulut sarah tu. Dia musasar ni bila semua perawi tu dengan sebut benda ni. Kalau hanya dalam mata saja, Nabi kata subhanallah. Ni masa dia menyampaikan hadis. Kita ngaji Maulana kan. Bila siapa ni adalah panggil dia duduk mana? Di sini dah. Hak ni pun kalau kita Allah subhanallah. Jadi hak ni dia tidak panggil sebagai musasar, melainkan setiap daripada perawi itu dia isyarat seperti itu. Cuma ini tafsir lah, tafsir wastatar. Wastatar mana Nabi tutup muka. Berasa malu nak ayat. Takkanlah tak faham. Wastatar, mana tutup muka. Aisyah berkata, wajtazabtuha, aku pun tarik dia. Aku pun memberitahu kepadanya maksud Nabi. Tatabba'i biha asaradam. Mana kamu gunakanlah tadi untuk kesal darah. Ke siapa dia? Oh, orang lain. Perempuan ni tak ayat. Perempuan ni mubahamah. Jadi tak kena ayat. Melainkan dia sendiri. Aku tanya Nabi, dah. Ni ada seorang perempuan. Jadi identiti perempuan ni tak perlu dicari. Sebab benda ni bab aib. Jadi di sini Nabi bercakap dengan rengkah ni, tatahari biha. Kamu bersucilah dengan dia. Kalau kira ni ke dia maf'ulun bih ni tak kena sebut sama. Asalnya tatahari bihazihil firsah farjaki hatta yazula asaru dami. Kamu ambil ni, sucikan kemaluan kamu dengan kapas ni biar hilang kesan darah. Panjanglah ayat aku tu. Jadi ayat tu dia panggil ayat tidak balaghah. Ayat balaghah ni kalau kita boleh ayat sikit sampai masuk cukup lah. Kalau panjang berjala pula lambat. Jadi tujuan dia tepat ia sebab darah ni dia bau hanya. Jadi dalam bab ni Nabi tidak menyebut maf'ulun bih tu mana tempat yang perlu dibasuh kerana maklum darah tu mari daripada mana. Jadi memadai Nabi sebut dengan rengkah. Tambah-tambah pula kalau kita sebagai guru ngajar benda ni kepada perempuan, malu. Anak dulu ngaji bab taharah ni dengan Tok Qadi Haji Daud. Maruh merah. Dia Tok Qadi, dia tak kecek banyak. Maruh merah muka dia nak cerita bab ilajul hasyafah ni. Dia jadi malu. Tapi kalau hak jenis tak malu,
Derah akalahu fa'run. Akalahu fa'run. Tugu Haji Goni. Benar. Ahmad Goni. Haji Goni tu ayah dia, Ahmad Goni. Jadi ada dengan Ustaz Ahmad Goni dengan nama? Nama Ida. Anissa. Dr. Anissa. Isteri Ustaz Usman Aliyah. Aliyah Usman. Lalu kita ngaji taharah dengan doktorah perempuan pun, dia malu nak sebut. Jadi benda ni pahadi lah. Jadi ini panduan kepada guru. Bila dia mengajar benda seperti ini, dia dapat pelajar ataupun yang bertanya tu perempuan, tak perlu dia detail lah. Sebab kadang-kadang ini dia, kadang-kadang buah kelenyah tu ada. Hajar lah. Jenis apa ni? Borah sangat dalam bab ni. Dia tak boleh boros. Kalau kita sudah cari ustazah lain lah. Jadi bila tatabba'i biha, yani ij'aliha fil farji, letak dalam kemaluan, kata syarah. Jadi ini lebih itulah, lebih baik. Dia kalau macam itu ada wanita dan itu dia menepati tak maksud itu atau mengambil tempat ada untuk letak kasturi itu. Tu adalah wanita. Ni masa pakai orang ni. Tapi doktor tak bagi guna. Sebab benda tu jadi hak asing. Benda tu kadang-kadang kita kimia je kan. Kita tak tahu dibuat daripada gapo. Tapi hak Nabi sebut ni benda natural. Jadi merujuk kepada kita gak serawangi ke, daun sirih ke. Maknanya hak natural, bukan kata produk komersial. Sebab dia apa ni, pH dia tu tak sama, pH dia. pH apa ni hak sabung dengan dalam mel dia. Tepak dia, kemaluan dia tu. Dia ada lembapan dia tu. Jadi gapo-gapo kena rujuk pada pakar lah. Jadi hak ni benda hak makruf pada zaman Nabi guna kasturi lah. Cuma ada lagi kitab fiqh dia kata selain daripada guna kasturi ni, moga lama dah ke suami duduk tunggu ni, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Tu dah hak ayat tu. Maknanya perempuan tu kena menyediakan diri dia lah. Satu lagi dia kata dengan pakai kasturi ni lebih cepat nak lekat anak. Wallahu alam lah. Tapi dalam kitab ada sebut lagu. Tapi dengan syarat lah benda tu biar ori. Apa-apa kena ori. Masalah madu kau cuka kau. Dah. Tak boleh kira kita ni moga ngaji Sama'il berlaku. Jadi bila ngaji Sama'il ni dia tak faham hak wakil. Sama'il tidak mengikut wakil sebab kita ngajar ni kita nak amal. Jadi kita pergi beli cuka. Cuka nak wakil, wak lauk, cicah cuka. Dah, cuka lagu mana tahu betul. Kau cuka lagu tu Nabi makan sebagai lauk. Konteks mana Nabi sebut. Keaslian benda tu penting. Jadi itulah panggil kena rujuk pada urus. Urus sampai Nabi, benda lagu tu, kita kena cari hak lagu tu jugalah kalau kita nak amal. Jadi kalau guna sabun, mengadai. Mana? Sabun. Berani. Takut membahayakan. Sabun tu luar lah. Luar. Bukan kata tak boleh guna sabun, tapi Sabun hak sini lah. Sabun hak. sekadar luar lah. Akhah dia. Dia ada. Kalau tawah, kalau tawah, tapi tawah tak bau ni. Tawah boleh lagu orang dulu. Tawah ni orangnya putih yok. Dia bau. Cuma kalau wanita tu berihram, tak boleh lah. Jadi suci jadi suci. Maksudnya berihram tu maksudnya dia tak boleh nak letak kasturi tu ke? Maknanya Dia letak tu. ke mandi ke ada perempuan ke dia nak buat haji, nak buat umrah. Bila dia suci daripada haid tu kan dia mandi, mana tak perlu guna lah. Maksudnya dia guna Hukum guna sabun bagi orang ihram lagu ada. Ya kalau sebelum ihram sunat berwangi lah. Maksudnya lain masa dia tengok ihram tu maksudnya dia hanya sekadar letak kain tanpa wangi lah kiranya. Sumbat tepat darah tu. Maknanya tak guna dah ni. Sesat ni, sesat. Tak saya tunggu 30 Februari ya. Ni masalah tunggu 30 Februari, tunggu 30 Syawal. Tunggu 30 Syawal kan sudah. Bukan ra lain. Hal lain tu lebih kurang. Tapi dalam riwayat ni dah. Asma ni tanya. Dalam riwayat 61 ni. Asma binti Umais. Tak ada ayat ni. Asma binti Bakar.
Tak ada ayat ni Asma binti mana ni Pakai Asma gitu je. Pakai dua gitu je Asma je. Ni ada. Akhir sekali. Asma bintu Syakal ala Rasulillah. Asma bintu Syakal. Tapi tak ada. Tapi ada juga yang kata Asma ni Asma binti Yazid bin Sakan. Yang dipanggil sebagai Khatibatun Nisa. Kemudian riwayat yang terakhir itu kaifa taghtasilu ihdana. Mana pun kita orang perempuan ni bila suci daripada haid nak mandi lagu mana? Tak, cuma saya sebut minggu lepas kan Umar dia kata perempuan kita ni terpengaruhnya perempuan asal sebab apa? Terbuka lah. Jadi Aisyah kata sebaik-baik perempuan-perempuan Ansar sifat malu mereka tu tidak menegah mereka daripada nak mendalami dalam agama. Maknanya di sini kalau kita tak faham kena tanya. Jadi dia tak apa faham tu dia akan tanya lah. Jadi dengan tanyalah mereka dapat lebih mendalam dalam agama. Jadi orang-orang Ansar ni dia lebih terbuka. Lebih terbuka. Sebab apa? Sebab dia tabiat orang Madinah tu ni tidak macam orang Mekah pun. Wallahu a'lam. Mungkin terbuka tu sebab kalau kira orang Mekah ni orang mai haji ke apa semua dah. Mungkin kerana Mekah tu terlalu orang luar masuk, jadi perempuan Mekah ni dia lebih tertutup sikit. Sebab kita kata gini lah. Satu ketika dulu orang Kelantan ni ramai hak nego perempuan. Lah ni biasa lah luar pun kuat nego juga. Perempuan-perempuan. Cuma satu ketika dulu Kelantan ni ramai perempuan hak nego. Tapi masalahnya hak lelaki duk tolak haji. Duk puji dah perempuan Kelantan ni suka berniaga. Mah panjang-panjang ni. Masalah tu lelaki duk kena kopi. Buat haji Dia panggil apa ni? Takidu zam apa ni? Takidu madhi. Okey, apa ni? Azam bis. Takidu zam bisiratil madhi. Takidu zam bisiratil madhi. Nampak macam puji tapi keji, mencaci. Nampak macam puji. Takidu zam bisiratil madhi. Mana tak ada kau jatuh dan nego kuda. Ni dalam riwayat ni 21 ni detail dia sebaik-baik Ansar tadi bereslah. Kemudian bab orang istihadah dan mandinya serta sembahyangnya. Maknanya orang istihadah ni dia darah tidak berhenti. Asal wanita ni dia haid. Hadah. Mana kalau dia darah biasa, darah normal, seperti mana yang kita maklum haid ni darah yang keluar daripada wanita dalam keadaan dia sihat. Dia ada adat dia, kebiasaan dia ataupun dia mumayyiz. Dia dapat membezakan. Tetapi ada kalanya wanita ni keluar darah tidak berhenti-henti. Lebih daripada waktu haid yang paling panjang. Dalam mazhab Syafi'i 15 hari. Mazhab Hanafi 10. Dia istihadah ni dia apa dia boleh istighfar daripada tempat dia. Hadah yang dia istihadah ni maknanya dia keluar lebih daripada biasa. Maksudnya dari segi sorah ni kalau ada iyalah penambahan huruf lah, ziyadatul mabani ziyadatul ma'ani. Hadah mana keluar darah, mana normal bagi wanita 7 hari normal dia. Tapi istihadah ni terlampau banyak keluar sehingga lebih daripada waktu biasa. Dan kuantiti pun banyak juga. Mana ada gangguan dia tu. Jadi setengah wanita tu antara gangguan dia seguguk ke ataupun dia ada sis. Sis ke apa sih? Bulat-bulat. Februari. Februari. Maksudnya untuk penambahan air sinta ni bukan bermaksud tolak. Macam kita kat istifa'ala lah. Biasa kita dengan suara lah. Dia bukan semestinya dengan makna soal. Dia tidak semestinya dengan makna apa ni as-soal. Tapi dia dengan makna mubalarah pun ada juga. Istamta'a terlampau berseronok. Terlampau maknanya tergelar dalam kenikmatan. Istamta'a. Tamatta'a tu mubalarah dah. Istamta'a pun mubalarah juga. Jadi istihadah ni maknanya ada tambahan hamzah sin dan seterusnya ni. Ini maknanya bila apa ni? Bila ni lebih daripada biasa.
Jadi hadha tu maknanya keluar darah dah. Tapi bila lebih daripada biasa, dia guna istihadha. Hadha maknanya dalam 6 hari. Hak ni lebih daripada 15 hari. Cuma dia guna ustahadu. Usuhidat. Kalau dia bina majhul. Ma yubna ala mana dalam muzahir tu tajuk dia tu. Mana dia tidak mari dengan menyebut sirah-sirah maklum ataupun dia tidak disebutkan isim fa'il bagi dia. Dia mari dengan maf'ul. Jadi wanita ni mari ini siapa dia ni, Fatimah bintu Abi Hubaish. Dia mari jumpa pada Nabi, wahai Rasulullah, saya adalah seorang wanita ustahadu. Dia tidak kata astahidu. Maknanya mengalami. Mengalami. Dia kalau kita mengalami ni dia akan guna dengan bina majhul lah. Musabun bi. Musabun bi. Dia tak guna usibtu. Dia akan guna usabu bi. Juriha, duhisha. Jadi aku tak suci. Tak suci ni maksudnya darah itu berterusan. Mana tidak berhenti keluar darah. Dia tidak mengetahui bilakah berakhir darah haid dia tadi. Kerana darah haid itu tadi, kalau berhenti dapat diketahui lah. Mari lagi. Berterusan darah tadi. Dan dia tahu bahawa perempuan ni kalau dia haid dia tidak sembahyang. Tapi sekarang ni berterusan darah dia tu, jadi bila nak berhenti? Jadi dia macam mana hukum sembahyang dia? Jadi perlukah aku meninggalkan sembahyang, kata dia? Nabi kata tidak. Tak boleh. Maknanya kamu kena sembahyang. Innama zaliki, maknanya istihadhah itu adalah irkud. Mana gangguan urat. Irkud. Mana ada urat. Dalam syarah ni dia kata dekat dengan rahim tu. Mana ada gangguan urat. Dalam hadis lain ada dikatakan itu adalah hentakan syaitan. Mana syaitan mari pijak nak ganggu dia. Ia boleh menyebabkan mana dinisbahkan kepada syaitan ni, mana syaitan boleh ambil peluang untuk menjadikan dia was-was dan ragu-ragu. Tapi hak asal dia tu gangguan lah pada diri dia. Jadi itu bukan haid. Maknanya itu bukan haid yang menyebabkan kamu tidak boleh sembahyang. Jadi bila mana haid engkau itu mari, maka tinggalkanlah sembahyang. Bila mana haid engkau itu pergi, maka mandilah. Hilangkanlah daripada engkau itu darah dan bersembahyang. Jadi bila Nabi kata haid mari, haid pergi ni, di sini menunjukkan penyelesaian kepada masalah dia ni, iaitu ada dua. Satu, dia dapat tahu tu haid itu suci. Maknanya dia mumayyizah dengan sebab dia dapat kenal hari ni haid, mana darah haid. Dia kenal darah haid. Damun aswad yu'raf. Darah hitam. Dia kenal tu darah dia. Ataupun bila Nabi kata haid tu mari, haid tu pergi, maknanya dia sudah ada jadual dia. Dia sudah ada jadual dia dah sebelum pada ni. Mana dia adalah mu'tadah. Jadi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, berdasarkan kepada hadis ini, wanita yang mengalami keadaan ni, sama ada dia mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah, dia dapat membezakan warna darah ataupun tidak, maka hendaklah dia balik rujuk kepada adab hari-hari sebelum. Hari-hari sebelum daripada ni. Mana balik semula. Maknanya kalau kebiasaan dia sebelum hari istihadhah, dia berhaid 6 hari. Pakai 6 hari. Cukup 6 hari tu, dia pun mandi, kemudian sembahyang. Dalam keadaan dia tutup kemaluan dia tu. Ada kata tanya wanita berada di sekeliling dia tu, tanya kebiasaan perempuan ni lah, boleh tanya contoh. Tu kalau mau petadaah, hak baru mari. Maknanya mula-mula dia mari tu 18 hari. Tak lebih daripada 15. Esok ada lagi. Maknanya dia mula-mula mari haid tu mari dengan istihadhah lagi. Tu hak jadi susah pada dia tu. Itulah pada waktu tu dia tidak ada adat, dia tidak ada kebiasaan baru pertama kali mubtadaah. Kemudian mungkin dia budak. Dia tidak dapat membezakan warna darah. Maka dia balik kepada contoh adik-adik dia, mak dia ke apa semua, biasanya berapa. Cuma di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanya pada dia ni, muncul ke tidak? Darah tu warna apa? Kamu kenal ke tidak darah tu warna apa? Nabi tak tanya.
Maka ini dikira sebagai hukum yang umum. Sama ada orang ni mumayyizah ataupun tidak mumayyizah. Maka sebab itulah zahir daripada hadis ni dipakai iqbalul haid dengan idbaruha dikira sebagai adab. Maknanya mari pergi. Maknanya ini sudah menjadi kebiasaan pada dia. Jadi asah bagi mazhab Hanafi berdasarkan kepada hadis ni, orang istihadah ni dia kena kira haid dia tu mengikut adat dia, mengikut kebiasaan berapa hari. Dan ini adalah salah satu daripada pendapat Syafi'i. Ada dua sebab dia pakai kaedah tarku al-istifsal fi qadayal ahwal yatanazzalu manzilata umum al-maqal. Bila Nabi tak tanya dia kata perinci, mu ni kena darah ke tidak? Tidak. Mana pakai umum, tak kira. Orang perempuan ni mumayyizah ke, orang mumayyizah, dia kena balik pada adat. Itu ikut Syafi'i. Ya, Hanafi. Maksudnya jumhur kata benda sama. Maksudnya kalau contoh dia mari darah lebih pada 15 hari, maksudnya dia kena tengok sebelum ni jadual dia berapa. Maksudnya jumhur kata gitu juga tak? Mana? Contoh dia mari, dia sebelum ni tak biasa istihadah. Tiba-tiba mari lebih pada 15 kepala 18. Maksudnya dia pun akhirnya tengok juga berapa adat dia sebelum pada ni. Sekiranya dia telah mengalami beberapa rakit tu. Maksudnya bukan begitu juga tak? Balik pada adat ni. Kebiasaan dia. Kalau kita kata tadi lah, balik pada adat ni, ini juga salah satu daripada pendapat Syafi'i. Mutamak dari Syafi'i mana? Mutamak dari Syafi'i. Sebab Hambali pun dia kata balik pada adat. Kalau ingat-ingatnya, Syafi'i tamyiz. Lebih kuat tamyiz. Sebab dia pergi dengan damu haid, damun aswadu yu'raf. Itu kalau dia boleh tamyiz. Yalah kalau dia mumayyizah, dia boleh kenal. Jadi tak usah kira lah hak ni hak mubtadaah ni dia kes lain. Hak ni kalau dia biasa mari, mungkin mu'tadah ni pun dah dia biasa mari tapi nak cek warga apa je. Mana tak perlu teliti warna darah ni sikit-sikit. Boleh dikira hari hak. Sebab dia kira mari haid dia pun tak semayang. Lepas tu bila cukup ni hari tak keluar dah darah, dia pun semayalah. Jadi bagi dia tu tak ada nak cek warna darah ke apa. Tak ada nak tengok. Dia pun tak perasan merah hitam ke apa, koko ke. Dia kira dia pakai hak biasa ni hari. Cuma bila mari istihadah gini kak, mulalah dia waswah tu kacau. Sebab darah haid darah sihat. Darah sihat. Tapi istihadah darah tidak sihat. Jadi antara hak sihat tak sihat tu, kalau darah haid sihat, warna dia lagu ni. Bila darah istihadah darah tidak sihat, warna dia gini. Mana dia tahu darah haid dia lagu ni. Bila mari ni lain sikit. Ni mumayyizah tak, bukan muqtadah tak ni. Mumayyizah. Muqtadah. Kalau muqtadah tak, kalau kita kata contoh dia biasa dah mari sebelum ni 7 hari. Tiba-tiba dia mari pergi ke 18 hari, maksudnya adakah dia kena dia tak boleh sembahyang tu sehingga cukup 15 hari, ataupun dia tu tinggal sembahyang sekadar adat dia sebelum-sebelum. Sekali mari tu dia tak perasan lagi. Contoh dah, sampai 15 dia pakai haid lagi. Sebab kita perempuan ni tak jaga. Kadang-kadang dia molek. Tiba-tiba mari tu 15. Mari 15 sampai 15 agak dia kena berhenti lah. Kena mandi lah. Kena mandi. Start semayang. Tak. Lepas tu hari 18 baru berhenti. Baru berhenti suci dah. Mari bulan depan tu jadi lagu tu juga. Lebih daripada 15 tahun tak? Lebih daripada 15. Maknanya dia kena sekat 15 tu kira tu. Kira. Sebab tu paling lama. Lepas tu mari pula sekali tu biasa. Asal hak sebelum pada ni. Dia 7. Tak kan tak payah kita. Tak, biasanya istihadah ni dia boleh terjadi tak pada wanita tu, maksudnya berulang kali, ataupun kebiasaannya dia sekali mari. Dia kena bin ni dulu. Tak, sebab kalau tanya kan ada kata istihadah ni kebiasaannya dia tak kira mari dua kitara sekali. Dia kadang-kadang mungkin dalam 10 kitara tu sekali. Dia gini. Dia
Dia mula-mula mu'tadah, mumayyizah. Ni tak ada masalah anak ni. Sekarang ni mutahayyirah. Mutahayyirah ni dia pening, tok guru pening juga. Pening, tok guru tak boleh nak jawab. Mutahayyirah. Mutahayyirah ni tak boleh nak beza, Tak boleh nak beza, dia tak ada. Lepas tu tanya tok peti pun pening. Hak ni hak orang bahasa panjang pasal mutahayyirah. Kan ni panjang ni. Boleh jumpanya malam ni, boleh nya. Sampok. Boleh nya malam ni buat istihadah ni. Tapi dia kena refer dia dia contoh mudah ni lah, hak wanita ada sis, ada fibroid. Memang dia kitara dia hit kaca, lepas tu keluar dari lebih daripada biasa. Kadang-kadang lebih teruk daripada orang nifah lagi. Kuantiti darah. Sebab rahim dia tu, kaca di rahim. Jadi hak asalnya, bila telur tidak disenyawa, dia akan mati, keluar tu, rahim, dinding rahim tu keluar darah. Jadi sekarang ni istihadah lagi, kerana ada ketumbuhan pada rahim. Situ kaca. Tapi zaman dulu ni, dah. Kita tak nampak ni nyakit ke apa. Cuma Nabi kata, irkud, ada orang. Ada gangguan. Tapi lah ni kita boleh tahu, cek lah. Sebab punca dia gapo.